श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पावापुर करी अने एक गाम हतुं। आ गामनी अंदर बळवंतभाई करी अने एक नानुं कुटुंब रहेतुं हतुं। बळवंतभाई अने तेमनी पत्नी अमृतबेन अने तेमनी नानी एक दीकरी हती हंसा करीने। हवे आ त्रण जणनुं नानुं कुटुंब ए हतुं। ए हंसा ए पोते नानी हती एटले ए अभ्यास माटे ए जती हती अने अभ्यासनी अंदर धोरण बीजानी अंदर प्रथम नंबर लावी हती। आथी ए हंसाजी हती एनी स्कूलना जे हता शिक्षको एमणे ए हंसानो एवोर्ड आपी अने सन्मान कर्युं। ए पोते एवोर्ड एना घरे लावी अने एमना जे पिताश्री हता बळवंतभाई अने एमनी जे माता हती अमृतबेन आमने आ हंसाए ए एवोर्ड बताव्युं अने प्रमाणपत्र बताव्युं एटले ए बंने खुश थई गया कि अमारी दीकरी भणी घणी अने सारी एवी डिग्री प्राप्त करशे। आम एमने आशा ए बंधावी हती। हवे दिवस पर दिवसो वीतवा लाग्या हता। ज्यारे आज गामना माणसो बळवंतभाई अने अमृतबेन आ बंनेए जोयुं के एमना जे गामना माणसो हता ए बधा माणसो ए काशीनी अंदर ए जात्रा करवा माटे ए जता हता। हवे काशीए जात्राए जता हता एटले आ बळवंतभाई ने अमृतबेन जे हता एमणे पण एमनुं नाम नोंधाव्युं अने पछी ए बंने पोते जे पेली दीकरी हती एने कहेता गया कि बेटा अमारो एक दिवसनो प्रोग्राम छे, अमे काशी विश्वनाथना दर्शन करी अने अमे सांजे 8 वागे आवता रहेशुं। हवे संजोगो वसात बने छे एवुं के रस्तानी अंदर आ जे बस हती प्रवासनी ए ऊंडी खाईनी अंदर पड़ी गई। आथी आ जे अमृतबेन हता अने बळवंतभाई हता ए बंने गुजरी गया। हवे आ बाजू पेली दीकरी नानी हती ए सांजे 8 वागे राह जोती हती कि मारा मम्मी अने पप्पा आवशे, परंतु ए आवी शके नहीं। मध्यरात्रिनो समय थयो 12 वाग्या सुधी आ जे हंसा नामनी जे दीकरी हती ए खूब दुखी थई। एणे विचार्युं के बाजूना घरनी अंदर किरणभाई करी अने रहे छे तो एमने हूँ जगाड़ूँ अने बात करूँ। एटले रातना 12 वागे आ जे हंसा हती ए बाजुमां ए किरणभाईनुं घर हतुं त्यां गाड़ी दरवाजो खटखटायो एटले किरणभाईए एमनो दरवाजो खोल्यो अने कह्युं के बेटा शुं छे। त्यारे आ जे हंसा नामनी जे दीकरी हती ए किरणभाईने वात करे छे के मारा मम्मी पप्पा ए जात्राए गया छे अने हजू परत ए आव्या नथी एटले हूँ खूब दुखी छूँ। त्यारे किरणभाईए कह्युं के बेटा सारूं तो अहींया सुई जा, ते खाध्युं के नथी खाध्युं आम एने खबर अंतर पूछीने एने रात्रे जमाड़ी अने पछी एने सुवरावी। सवार थयुं एटले आ किरणभाईए तपास करी के जे यात्रानी अंदर जे माणसो गया हता ए परत आव्या के नहीं। तो खबर मळी के आ जे बस हती ते बस ऊंडी खाईनी अंदर पड़ी गई छे अने एनी अंदर केटलाक माणसो ए पोते मरी पण गया छे। एटले आ जे किरणभाई हता ए किरणभाई एमनी पत्नी सुशीलाबेन अने आ जे हंसा नामनी जे दीकरी हती पाडोशीनी ए लई अने ए ज्यां बस पड़ी हती ए स्थळ उपर जाय छे अने जुए छे तो घणा बधा माणसो ए मरण पाम्या हता अने बीजा केटलाक घायल थया हता। आ बधा ज माणसो ए होस्पिટલની અંદર દાખલ કરેલા હતા
એટલે આ જે કિરણાભાઈ અને સુશીલાબેન અને જે પેલી હંસા નામની જે દીકરી હતી એ હોસ્પિટલની અંદર ગયા. એટલે ડૉક્ટરે કહ્યું પેલી દીકરીને કે બેટા તારા મમ્મી પપ્પાનું શું નામ છે? ત્યારે આ દીકરીએ કહ્યું કે મારી મમ્મીનું નામ અમૃતબેન છે અને પપ્પાનું નામ બળવંતભાઈ છે. આ દીકરી જે હતી હંસા એણે કહ્યું, એટલે જે ડૉક્ટર સાહેબ હતા એમણે કહ્યું કે એ બંને મરણ પામ્યા છે અને પોસ્ટમોર્ટમ કર્યા પછી તેમનો દેહ અમે તમને સુપ્રત કરીએ છીએ. આમ કર્યા પછી એમનો દેહ સુપ્રત કરવામાં આવ્યો. કિરણભાઈ લઈ અને પોતે પોતાના ગામની અંદર આવે છે, અંતિમ ક્રિયા કરે છે. ત્યાર પછી આ દીકરી એ એકલી રહેતી હોય છે, એટલે એ ખૂબ દુઃખી થતી હોય છે. એમને કોઈ વાલ કરતું નથી, કોઈ ખબર અંદર પૂછતું નથી, એટલે એ ખૂબ દુઃખી હોય છે. હવે ખૂબ ઉદાસ રહે છે. એટલે એને થયું કે હવે મારે પણ જીવીને શું કામ, મારે પણ મારા મમ્મી પપ્પા જ્યાં ગયા છે ત્યાં જ હું જાઉં. આમ કરી અને આ દીકરી પોતે ઘરેથી નીકળી અને એક નદી હતી, એ નદીની પાસે એક મોટી ભેખડ હતી. આ ભેખડ ઉપર ચડી અને હાથ જોડીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને પછી એને નદીમાં કૂદી પડવું હતું અને આપઘાત કરવો હતો કે હું મરી જાઉં, કે જેથી મારે આ દુઃખ સહન કરવું પડે નહીં. એટલે આમ પ્રાર્થના કરી અને જેઓ કૂદી પડવા જતી હતી નદીની અંદર, તેવા જ સમયે મા અંબેમાં એ પ્રગટ થયા. એટલે તરત જ હંસા નામની દીકરીએ હાથ જોડ્યા માતાજીને અને કહ્યું કે માતાજી બેટા તો કેમ દુઃખી છે? ત્યારે આ દીકરી કહે છે કે માતાજી મારા મમ્મી અને પપ્પા એ કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કરવા માટે ગયા હતા અને એ પરત આવ્યા ન હતા અને પોતે એ ગુજરી ગયા છે. ત્યાર પછી આ અંબે માતાએ કહ્યું પ્રગટ થઈને કે બેટા હવે એમને હું પાછા લાવી શકું તેમ નથી, પરંતુ તું મારી પાસે કંઈક વરદાન માગ કે જેથી તું સુખી થવું. એટલે ઘડીક ભર માટે મા ઉપર ઓગળી મૂકી અને હંસા નામની જે દીકરી હતી નાની, એણે વિચાર કર્યો કે હવે આ માતાજી પાસે હું શું વરદાન માગું તો ગામના બધા માણસો મને વહાલ કરે. એટલે આ જે દીકરી હતી એણે વિચારીને કહ્યું માતાજીને કે તમે મને એવું વરદાન આપો કે હું બોલું કે મારી જે ઝૂંપડી છે એ બધી સોનાની થઈ જાય. બોલે એમ તો કે હા. એટલે માતાજીએ અંબે માતાએ હાથ ઊંચો કરી અને તથાસ્તુ એવા આશીર્વાદ આપ્યા. ત્યાર પછી આ દીકરી ઘેર આવી વિચાર કરતી હતી હવે તો બધા જ ગામના લોકો મને વહાલ કરશે અને મારી જે ઝૂંપડી છે એને હું સોનાની બનાવી દઈશ. આ હંસા નામની દીકરી પોતાના ઝૂંપડીની અંદર આવે છે અને કહે છે કે મારી આખી ઝૂંપડી એ સોનાની બની જાય. તરત જ બોલતાની સાથે આખી જે ઝૂંપડી હતી એ આખી સોનાની બની જાય. એટલે ગામના લોકો મળવા માટે આવ્યા અને પૂછવા લાગ્યા આ દીકરીને કે બેટા આ તારી ઝૂંપડી એ કેવી રીતે સોનાની બની જાય? ત્યારે આ દીકરી કહે છે કે મને અંબે માતાએ વરદાન આપ્યું છે અને એમની શક્તિથી હું આ સોનાની કરી શકી. બોલે એમ? ત્યારે તો કે હા. તો બસ ગામના માણસોએ કહ્યું તો આપણા આખા ગામની અંદર ઘણા બધા માણસો ગરીબ છે, તો તમે આખું ગામ સોનાનું કરી દો ને. એટલે પેલી દીકરીને થયું કે હવે બધા જ મારી જોડે વાતો કરવા આવે છે, એટલે હું કહું એટલે થઈ જશે. એટલે તરત જ આ દીકરી બોલી કે આખું ગામ એ સોનાનું બની જાય. તે જ સમયે આખું ગામ સોનાનું બની ગયું. હવે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો, બોલે શું આ દીકરી ખાવા જાય તો પણ શું ખાઈ શકે? બધું સોનું જ થઈ ગયેલું હતું. પીવાનું હોય એ પાણી પણ સોનાનું બની ગયું હતું. એટલે આ દીકરીને ખૂબ તકલીફ પડી. 2 દિવસનો ઉપવાસ થયો અને અંતે માતાજીને હાથ જોડી અને વિનંતી કરી કે માતાજી હું ખૂબ ભૂખી છું, હું શું કરી શકું?
આપ મને ઉપાય બતાવો. તે વખતે માતાજી એટલે અંબે માતા એ પ્રગટ થયા, ડોશી રૂપી આવ્યા અને એને કહેવા લાગ્યા કે બેટા તે શું કર્યું? આખું જે તે વરદાન માગ્યું એની અંદર બધું જ સોનાનું થઈ ગયું, તો હવે તારે ખાવાની ને પીવાની ખૂબ તકલીફ પડે છે. તો હવે જેવું હતું તેવું બની જાય, આવું તો વરદાન માગ કે જેથી જે સ્થિતિ હતી એ બની જાય, અને તેમ છતાં પણ ગામના બધા લોકો તને વહાલ કરશે અને સારી રીતે બોલશે. ત્યાર પછી માતાજીએ પ્રગટ થઈ ડોશીનું સ્વરૂપ લીધું હતું અંબે માતાએ, અને પ્રગટ થઈને એને કહ્યું કે જ્યાં તથાસ્તુ, અને વરદાન ફરીથી આપ્યું. ત્યાર પછી જે સ્થિતિ હતી એ બની ગઈ, પરંતુ આજુબાજુવાળા લોકો પણ આ જે માતાજીની શક્તિથી પ્રસન્ન થયા હતા તે બધા જ આ દીકરીને વહાલ કરતા હતા, અને તે દીકરી સારું એ ભણી ગણી અને આગળ વધી અને સારી એની નોકરી પણ મળી, અને તેણે સંસાર મોડ્યો એટલે એ સુખી પણ છે. માટે આમ આ રીતે માતાજીએ આ દીકરીને સહાય કરી. માટે સૌએ આપણે ભગવાનની આરાધના કરીશું તો આપ સૌને માતાજી એ સૌ સુખી કરશે. એ જ આજના શુભ દિને પ્રાર્થના બોલે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.